أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. وہ نوجوان، وہ مرد ناصح جو نصیحت کرنے کے لیے اس بستی کی طرف دوڑ کر آیا، دور دراز کا سفر طے کر کے جس بستی والوں نے حماقت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ کہا کہ تم منحوس ہو، تو پھر ہم نے اس کے بعد اگلی آیات بھی پڑھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو فرما دیجئے کہ نحوست تمہاری اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہم منحوس نہیں ہیں۔ اب اس نوجوان نے نہایت اس شخص نے حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو دعوت بھی دی ہے اور ان کے معبودان باطلہ کی نفی کرنے کے بجائے کہ کہیں وہ چڑ نہ جائیں ایسا انداز اختیار نہیں کیا۔ بات تو حق کی ہے لیکن انداز بڑا خوبصورت ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ، دانائی اور بصیرت کے ساتھ۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ایسے بھی آیات آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے نبی آپ فرما دیں میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرت کے ساتھ، یعنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے، فہم اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا انداز تکلم ہو کہ لوگ پیچھے ہونے کی بجائے قریب آئیں، لوگ دور ہونے کے بجائے ساتھ جڑ جائیں اور ان کا ناطہ تعلق ہم سے قائم ہو جائے۔ اب یہی شخص جو نصیحت کرنے والا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں۔ ان سے نہیں کہا کہ تم ان کو کیوں اپنا پوجا پاٹ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ایک نہایت حکمت والا انداز ہے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں۔ یعنی کہا تم اس کی عبادت کرو، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا کہ وہ ذات ایسی ہے جو قادر مطلق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھوں میں پوری کائنات کا نظام و انصرام ہے، جو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی سفارشی نہیں بن سکتا، کوئی مصیبت سے نکال نہیں سکتا۔ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اس کی پوجا پاٹ کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو ہمارا رب بھی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جو تمہارا رب ہے، تاکہ وہ سمجھے کہ رب ہمارا بھی ہے۔ وما اور کیا ہے دیا مجھے لا اعبد کہ میں نہ عبادت کروں اللہ کی اس ذات کی فاطر ہی جس نے مجھے پیدا کیا۔ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم سارے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ أَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں من دونہی اللہ کے سوا آلہۃ معبود ان یردنی الرحمن اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان بضر نقصان پہنچانے کا، کیونکہ نفع نقصان اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے جیسے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے تھے، پیارے نبی کے پاس ساتھ سواری پر سوار تھے اور پیارے نبی نصیحت فرما رہے تھے کہ بیٹا جان لو کہ پوری دنیا
नफा पहुंचाने पे तुल जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें नफा ना पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया नफा नहीं पहुंचा सकती। और अल्लाह रब्बुल इज्जत नुकसान पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया उसको टालना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको नहीं टाल सकती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऑर्डर चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम पाबंद हैं, उसके हम गुलाम हैं। कोई माने या ना माने, एक ना एक दिन उसकी गर्दन झुक जाएगी और उसकी गर्दन में जो सरिया है जिसकी गर्दन में, वो भी निकल जाएगा, सब मलिया मेट हो जाएगा, सब फना हो जाएंगे। यही ऐलान कर रहे हैं वही शख्स, वो मर्द नासे, वो नसीहत करने वाला कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बना लूं और रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, ला तुगनी अन्नी, नहीं काम आएगी मेरे लिए शफाअत, उनकी सिफारिश, जिनकी मैं पूजा पाठ करूंगा उनकी सिफारिश मुझे काम नहीं आएगी। जब रब ने मुझे पकड़ लिया, जब रब के शिकंजे में मैं आ गया, शैयन कुछ भी, वला युनकिज़ुन, और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। तो फिर ये किस मुंह से, किस जुबान से कहते हैं, खुदा का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउज़ुबिल्लाह, ये शिरकी अल्फाज हैं, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अल्फाज निकलवाए, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू। प्यारे नबी आप ऐलान करें कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई दुख तकलीफ और रंज पहुंचे, कोई नुकसान हो जाए, मुसीबत में फंस जाऊं, कोई जात नहीं दूर कर सकती उस नुकसान को, उससे निकाल नहीं सकती। फला काशिफा लहू इल्ला हू, मगर वही जात है जो उस मुसीबत को टालेगी, उस मुसीबत को दूर करेगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे की इस्लाह के लिए दिन रात एक किया है। आपने जहां मौका मिला है वहां लोगों को मोहब्बत से, प्यार से दावत दी है। हत्ता के छोटे छोटे बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा तौहीद सिखाया करते थे और उनको समझाया करते थे कि ताकि ये इनके दिलों में, दिमागों में ये बात रच बस जाए कि नफे नुकसान की मालिक जात सिर्फ एक अल्लाह की जात है। प्यारे नबी नबी हैं, आपको भी अल्लाह ने पैदा किया है, आप अल्लाह के दर के फकीर हैं, आप बेशक मुकाम में सबसे आला हैं, लेकिन फिर भी आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऑर्डर के पाबंद हैं। हम तो बड़े गुनाहगार हैं, बड़े सियाहकार हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना होगा। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपने उन बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो ये अल्फाज पढ़ रही थी हमारे अंदर, वो शख्स आया है जो कल की खबरें जानते हैं, आपने फरमाया नहीं, फौरन रोका, बच्चे हैं, ये नहीं कहा हमारी तरह कोई बात नहीं, बच्चे यानी बड़े होकर समझ जाएंगे। आपने फरमाया नहीं, जो पहले पढ़ रही थी ना मेरी शान में अशआर नात पढ़ रही थी वही पढ़ो, ऐसे अल्फाज ना बोलो। और इसी तरह कई एक मवाक़ी हैं, जैसे एक शख्स ने कहा था माशाअल्लाह वशीता, जो रब चाहे और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चाहें, आपने फरमाया कुल माशाअल्लाह वहदहू, ये कहिए जो अल्लाह अकेला चाहे। तो यही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दावत दी है हमें। तो ये शख्स भी उसी तरह कह रहा है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाना, अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई छुड़ा नहीं सकता, सिफारिश किसी की काम नहीं आती। अगर मैं ऐसा ही रहूंगा, इन्नी, फिर क्या होगा, इन्नी इज़ल्ला फी ज़लालिम मुबीन, बेशक मैं उस वक्त खुली गुमराही में होऊंगा। अगर मैं गैरों को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें अकीदा तौहीद की समझ अता फरमाए।